میرے پیارے من موہے بچوں، میں ہوں سنہری پری اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے مزیدار سی کہانی لائی ہوں۔ لیکن آج اس کہانی کے بعد آپ سب مجھے بتاؤ گے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ بچے خوشی سے بولے، ٹھیک ہے سنہری پری، آج ہم بتائیں گے کہ کہانی میں کیا سبق تھا۔ اینا بولی، اور اس سبق پہ ہم پھر ہمیشہ عمل کریں گے۔ ہما نے کہا، کیونکہ اچھی باتوں پہ عمل کر کے ہی اچھا انسان بنا جا سکتا ہے۔ سنہری پری مسکراتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہا۔ میرے پیارے من موہے بچوں، یہ کہانی ہے ایک بچے روحان کی۔ روحان بہت اچھا بچہ تھا اور ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن وہ اسکول جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو سر پہ پانی کی بالٹیاں اٹھائے جا رہا تھا۔ روحان نے بابا جی سے پوچھا، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ بابا جی تھکی ہوئی آواز میں بولے، ہاں بیٹا، میں بہت تھک چکا ہوں، یہ پانی کی بالٹیاں میرے گھر تک پہنچا دو۔ روحان نے بابا جی سے پانی کی بالٹیاں لیں اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ بابا جی کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اسکول چلا گیا۔ اسکول سے واپسی پر اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی سیب کے درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ روحان بچی کے قریب آیا اور بولا، من موہنی بچی اور پیاری سی گڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے روتے ہوئے روحان کو دیکھا اور بولی، مجھے میرا گھر جانا ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول چکی ہوں۔ روحان اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، اچھا اب تم رو مت، میں کچھ کرتا ہوں کہ تم اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ بچی اور زیادہ رونے لگی۔ مجھے تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہ کھایا۔ بچی کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ روحان پریشان ہو گیا اور بولا، پیاری چھوٹی گڑیا، تم رو مت، میں تمہیں ابھی ایک سیب توڑ کر دیتا ہوں، تم وہ کھا لینا۔ بچی نے سیب کا سنا تو چپ ہو کر آنسو صاف کرنے لگی اور درخت پہ لگے سیبوں کو دیکھ کر بولی، مجھے وہ لال والا سیب کھانا ہے، بس مجھے وہی توڑ کر دو۔ روحان بولا، میں ابھی وہی سیب توڑ کر دیتا ہوں۔ روحان چھلانگ لگا کر سیب تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بہت اونچا ہے۔ آخر کار روحان کا ہاتھ سیب تک چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے سیب توڑا تو اس درخت کے اندر ایک خوبصورت محل نظر آنے لگا۔ روحان بولا، یہ درخت میں اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ وہ چھوٹی بچی ہاتھ منہ پہ رکھ کر ہنسنے لگی۔ یہ میرا محل ہے، میں باغوں کی شہزادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چھوٹی بچی بڑی ہو گئی اور ایک خوبصورت شہزادی بن گئی۔ روحان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہی تھی؟ شہزادی بولی، میں دنیا کے لوگوں کا امتحان لیتی ہوں اور پھر اس کے مطابق انہیں انعام یا سزا دیتی ہوں۔ روحان ابھی تک حیران تھا۔
शहजादी ने इसे कहा, चलो आओ मेरे महल में। रोहान ने जैसे ही सेब को छुआ तो वो शहजादी के साथ बागों के महल में पहुंच गया। हर तरफ खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे जो फलों से भरे थे। शहजादी रोहान को लेकर महल के अंदर पहुंच गई और बोली, रोहान, देखा तुमने मेरे पास कितने खूबसूरत बाग हैं। तुम जितने बाग कहोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगी। रोहान बोला, लेकिन आप मुझे ये इनाम क्यों देना चाहती हैं? शहजादी बोली, रोहान, तुम हर एक की मदद करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें इनामात देना चाहती हूँ। रोहान बोला, शहजादी, मैं दूसरों की मदद किसी इनाम के लालच में नहीं करता। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, इसीलिए करता हूँ, और इनाम तो अल्लाह से ही मिलेगा। शहजादी रोहान की बात सुनकर बहुत खुश हुई और तालियां बजाने लगी। वाह रोहान वाह, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। तुम मेरे इस इम्तिहान में भी पास हो गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी खुशी से एक तोहफा देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें हमेशा बागों की शहजादी याद रहे। रोहान खुशी से बोला, बागों की शहजादी का दिया हुआ तोहफा मैं कबूल करूंगा। शहजादी ने इसे अपने गले से माला उतार कर दी जिसकी चमक दूर दूर तक फैल रही थी। शहजादी बोली, रोहान, ये माला पकड़कर आंखें बंद कर लो। रोहान ने माला हाथ में लेते ही आंखें बंद की और हवा में उड़ने लगा। जैसे ही इसके पांव जमीन से टकराए, इसने आंखें खोल ली तो वो इसी दरख्त के नीचे खड़ा था। रोहान माला देखते हुए वहां से जा रहा था। माला की चमक से हर जगह रोशन हो रही थी। वहीं करीब ही बंटू था जो कभी किसी की मदद नहीं करता था। इसने रोहान के हाथ में माला देखी और रोहान के पास आ गया। रोहान, तुम्हारे पास ये क्या है? रोहान बोला, ये बागों की शहजादी ने मुझे तोहफा दिया है। बंटू बोला, बागों की शहजादी, तुम्हें कहाँ मिली? मुझे भी ऐसी माला चाहिए। रोहान ने बताया कि बागों की शहजादी इस दरख्त के नीचे मिली थी। बंटू दरख्तों की तरफ भागा। बंटू को रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई। बूढ़ी औरत ने बंटू को भागते देखा, बोली, बेटा, मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी पिला दो। बंटू बदतमीजी से बोला, चलो हटो, मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैं बागों की शहजादी के पास जा रहा हूँ। बुढ़िया इसे आवाजें देती रही लेकिन इसने एक नहीं सुनी और दरख्तों के पास चला गया। बागों की शहजादी, जल्दी से अपने महल ले चलो। बंटू जोर जोर से बोलने लगा। इतने में वही बुढ़िया आई और बोली, मैं बागों की शहजादी हूँ। और वो शहजादी बन गई। शहजादी बोली, चलो आओ मेरे महल। बंटू जल्दी से शहजादी के पीछे पीछे चलने लगा और बागों के महल पहुंच गया। शहजादी बोली, बंटू, तुमने देखा मेरे कितने बाग हैं। अब बताओ तुम मुझसे बाग लोगे या तोहफा लोगे? बंटू सोचने लगा। मैं रोहान की क्या पागल छोरी हूँ जो एक माला लूंगा, मैं तो बाग लूंगा। बंटू बोला, शहजादी, मुझे अपने सब बाग दे दो। शहजादी बोली, ठीक है। इसने बागों से कहा, सब बाग बंटू के सर पे आ जाओ।
बाघ चलकर बंटू के सर पे आने लगे। बंटू चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, नहीं शहजादी, ये जुल्म नहीं करो हो, मैं मर रहा हूँ। शहजादी बोली, तुम दूसरों की मदद नहीं करते, फिर मैं तुम्हें इनाम क्यों दूंगी? रोहान अच्छा बच्चा है और इसने मुझसे इनाम नहीं लिया था, वो मैंने इसे तोहफा दिया था और वो जादुई माला है जिससे वो हर एक की मदद करने के काबिल हो जाएगा। बंटू माफी मांगने लगा। बाघों की शहजादी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा सबकी मदद करूंगा। बाघों की शहजादी ने बाघों से कहा, सब बाघ वापस चले जाओ। बाघ वापस चले गए। शहजादी ने बंटू को दुनिया में वापस भेज दिया। सुनहरी परी बोली, प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? रमा बोली, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। सुनहरी परी बच्चों से बोली। अली बोला, और हमें मदद किसी इनाम की लालच में न करनी चाहिए। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। प्यारे बच्चों, सुनहरी परी की कहानी को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर कहानी मिल सके और आप एक सबक सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।